ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 5ನೇ ಪಾಠ ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರು. ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. लेखक परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. पूरा नाम अउल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. ಇದು ಅವರ पूर्ण ಹೆಸರು. जन्म कलाम जी का जन्म 15/10/1931 में हुआ. ಇವರ ಜನ್ಮ 15/10/1931 ಆಯಿತು. राष्ट्रपति बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे. बच्चे तथा युवकों में चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूँ. स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था. ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम. होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ. प्रस्तुत अंशವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा अग्नि का उड़ान से लिया गया है. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಶವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಅಗ್ನಿ ಕಿ ಉಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕಸ್ಬಾ ಅಂದರೆ ಛೋಟಾ ಶಹರ್, ಸಣ್ಣ ನಗರ. ಜೀವನ್ ಸಂಗಿನಿ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ. ರೋಜಾನಾ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಕದ್ ಕಾಟಿ ದೇಹಕ ಗಠನ್. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ. ಸಮುಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. पुश्तैनी ಅಂದರೆ पत्रैक, जो पीढ़ियों से चला आता हो, जो कई पीढ़ियों तक चला जाए. ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುಶ್ತೇನಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಲ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ, ಬಹುತ್ ಬಹಳ. ಪೌ ಪಟಾನ ಅಂದರೆ ಮುಹಾವ್ರ, ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ. ಬುನಿಯಾದ್, ಬುನಿಯಾದ್ ಅಂದರೆ ನೀವ್, ಬುನಾದಿ. ಬರ್ಸಕ್ ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಸಾರ. ಕಾಮ್ ಆನಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಹಾವ್ರ. ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಹೋನ, ಕಾಮ್ ಮೇ ಆನಾ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ. ತಟ್ ಕಿನಾರ, ದಂಡೆ. ರಫ್ತಾರ್ ಅಂದರೆ ಗತಿ, ವೇಗ. ರೇತ್ ಬಾಲು, ಮರಳು.
असर प्रभाव जुम्ला कुल ಒಟ್ಟು महसूस ಅಂದರೆ जिसका ज्ञान या अनुभव होना अनुभववागु महसूस ಅಂದರೆ अनुभववागु ठेका ಅಂದರೆ नियत समय का या दर पर कोई काम या बात करने का इरकार ಅಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇತ್ಪ್ರಭ ಅಂದರೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಶಿಥಿಲ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಕರೀಬನ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಹತ್ತಿರ ಸ್ತರ್ ಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದಾಯರಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವೃತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ಸರ್ प्राच अधिकतर बहुशः वितरक ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ನೆಲ್ ವಾಲಾ ವಿತರಿಸುವವ ಕಾರೋಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ एक वाक्य में उत्तर लिखिए अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था प्रश्न 2 है अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे उत्तर अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಶ್ನೆ 3 अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी उत्तर अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु थी पुस्तक थी अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे ಇದು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕೆ ಚಚೇರೆ ಭಾಯ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಥೇ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया ಅಂದರೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಉತ್ತರ जैनुलाब्दीन ने लकड़ी की नौकाएं बनाना काम शुरू किया ಅಂದರೆ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಾವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಈಗ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ प्रश्न 1 अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निष्ठता और सादगी में बीतने के कारण दीजिए उत्तर अब्दुल कलाम जी के पिता आंट बरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐसो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे पर घर पर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी इस प्रकार अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी से बीता ಈಗ ಎರಡನೇ प्रश्ने आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी उत्तर आशियम्मा जी अब्दुल कलाम जी के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी होती थी ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? उत्तर, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसके दौरान आयु, जाति या धर्म, पंथ कोई भेदभाव नहीं होता। ಈಗ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? उत्तर, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने का काम शुरू किया. अब 4-5 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखिए. ಅಂದರೆ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. प्रश्न 1, शमसुद्दीन अखबारों की वितरण का कार्य कैसे करते हैं? उत्तर, शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों की एकमात्र वितरक थे. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो पामबन से आती थी. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. रामेश्वरम में अखबारों को की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. इन मुहारों का ध्यान दीजिए. पहला है पौ फटना, प्रभात होना, प्रातः काಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ काम आना, काम में आना या फिर इस्तेमाल होना, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ. अन्य वचन रूप लिखिए. बच्चा, बच्चे, गली, गलियाँ, केला, केले, नौका, नौकाएं, प्रतियाँ, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक. विलोम शब्द लिखिए ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. बहुत कम, शाम, सुबह, सफल, विफल या फिर असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया. मेरे पिता ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್. ಈಗ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್, ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಚಚेरे भाई, अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र, पक्का दोस्त ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಇವೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. रिक्त स्थान भरिए. अशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी. प्रश्न 2 है रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे. चौथा प्रश्न है अखबार एजेंसी के अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. 5ನೇ प्रश्न अहमद जलालुद्दीन की जोहरा के साथ शादी हो गई थी. ಈಗ ಅನುರೂಪತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. प्रश्न 2 जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई. ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा, हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद. ಈಗ सही शब्द से खाली स्थान भरी ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. अब्दुल कलाम जी का जन्म डैश में हुआ था. उत्तर रामेश्वरम में हुआ था. रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है. उत्तर शिवा.
ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, जलालुद्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। पौ पटने। जलालुद्दीन की दिनचर्या पौ फटने से पहले शुरू होती थी। प्रश्न 4, अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को डैश कहकर पुकारा करते थे। उत्तर आज़ाद ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕೀಜಿಯೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೀವನ್ ಸಂಗಿನಿ, सीताराम जीवन संगिनी थी। सीताराम की जीवन संगिनी थी। पुश्तैनी ಅಂದರೆ हम हमारे पुश्तैनी घर में रहते हैं। प्रश्न 3, प्रसिद्ध, चिक्क तिरुपति प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 4ನೇ प्रश्न, दिनचर्या, भगवान की प्रार्थना के साथ मेरा दिनचर्या प्रारंभ होता था। संतुष्टि, संतुष्टि ಅಂದರೆ मेहनती लोग संतुष्टि का जीवन बिताते हैं। ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಘರ್ ಅಂದರೆ ಮಕಾನ್. ಘರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಬುನಿಯಾದ್. ಸಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಶರೀರ. ದೋಸ್ತ್ ಮಿತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ. ಈಗ ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಎನ್ನುವ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.